Okay, so let we discuss purification of ore. Okay, here we already discussed distillation and liquefaction method. Okay, now today we discuss third purification method, that is electrolytic refining. So what is electrolytic refining? So in this method, impure metal is made to act as anode, and a strip of same metal in a pure form is used as cathode. As we know, at anode oxidation is take place, while at cathode reduction is take place. Okay, that you know. So what happened in this method? See here, I will explain. Okay, here we have anode. Okay, impure metal strip. Here pure metal, cathode. Okay, so suppose we have to purified copper. So here I take impure copper as a anode, Cu. Okay, Cu, impure Cu as a anode, while on cathode side we use pure copper. Okay, it is electrolytic refining, means this electrode are joined to battery source. Okay, and both electrodes are filled in electrolytic solution. Okay, here both electrodes are filled in electrolytic solution. So what happened at anode? We know oxidation is take place. So when we pass the current across the terminal of electrode, then what happened? The impure copper oxidize to Cu plus 2. Okay, means impure metal are oxidized to M plus. Here see at anode. Okay, so what happened here? The size of anode electrode, okay, size of this electrode is reduced. Okay, as the reaction proceed, reaction જેવું સ્ટાર્ટ થશે ત્યારે એનોડ ઓક્સિડાઇઝ સાઇઝ, ઓક્સિડાઇઝ મીન્સ મેટલ જે સોલિડ ફોર્મમાં હતું એ શામાં કન્વર્ટ થઈ ગયું? M plus ion. Okay, Cu, if suppose we take copper electrode, impure electrode, then it convert into Cu plus 2. Okay, plus 2 electron here. Now in solution, now we have Cu plus 2 ion. At the same time, what happened at cathode? The Cu plus 2 ion, because we take copper electrolyte solution and both electrode are copper electrode. So what happened at cathode? The copper plus 2 ion from the solution accept 2 electron and form Cu solid. Okay, means અહીંયા જે copper Cu plus 2 આયન હતું ઓર M plus કોઈ મેટલ લઉં તો Mn plus આયન. સો આ Mn plus આયન શામાં કન્વર્ટ થઈ જશે? મેટલમાં, સોલિડ મેટલમાં. અને એ મેટલ ક્યાં ડિપોઝિટ થશે? તો કેથોડ પર. ઓકે, સો ઇટ મીન્સ કે જ્યારે પણ રિએક્શન સ્ટાર્ટ થાય છે તો એનોડ સાઇડ જે ઇમ્પ્યોર ઇલેક્ટ્રોડ હતો એ કન્ઝ્યુમ થાય છે. ઓકે, મીન્સ એની સાઇઝ રિડ્યુસ થાય. એટ ધ સેમ ટાઈમ વોટ હેપન? The ions from the electrolyte solution are get deposited on cathode, means cathode electron ni side શું થાય છે? Increase size. Okay, see here, in this method the impure metal is made to act as anode. A strip of same metal, our anode is impure while our cathode is pure metal. Okay, same metal. They are put in suitable electrolyte bath containing soluble salt of some same metal, means these two electrodes are dipped in a
electrolyte solution of same metal. For example, if we take the electrode of copper, then electrolyte solution must contain Cu plus 2 ion. Okay, either it is CuSO4 or CuCl2. એટલે આપણે જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સોલ્યુશન લેવાનું છે મેટલ આયન સેમ હોય ને કોમન એ જ લેવાનું છે. તો આપણે કોપર સલ્ફેટ ઓર કોપર ક્લોરાઇડ લઈ શકીએ અહીંયા. ઓકે, તો કોપર ક્લોરાઇડ સોલ્યુશન ઓર કોપર સલ્ફેટ સોલ્યુશનમાં એક ઇમ્પ્યોર કોપર ડીપ કર્યો છે અને એક પ્યોર કોપર. ઓકે, જનરલ વસ્તુ કહીએ તો કોઈ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સોલ્યુશન છે એ જ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સોલ્યુશનના આયનનો એક મેટલ ઇમ્પ્યોર મેટલ એનોડ લીધો છે અને એક પ્યોર મેટલ કેથોડ લીધો છે. ઓકે, the more basic metal remain in the solution and the less basic ones go to the anode mode. This process is also explained using the concept of electrode potential over potential and Gibbs energy, which have seen in previous section. Okay, that we already discussed that what happened. જે મેં કહ્યું કે શું થશે કે જેવો વોલ્ટેજ પાસ કરશું તો જે એનોડ છે એ ઓક્સિડાઇઝ થશે, મીન્સ એનોડનું કન્ઝપ્શન થશે, વાઇલ કેથોડ ઉપર પર્ટિક્યુલર મેટલ શું થશે ડિપોઝિટ થશે, મીન્સ એનું એમાઉન્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, ક્વેશ્ચન પૂછે 2 માર્ક્સમાં, એક્સપ્લેન ધ કોપર રિફાઇનિંગ. ઓકે, means purification of copper through electrolytic refining. Then you have to write from here that copper is refined using electrolytic method. Anodes are of impure copper and pure copper strip are taken as cathode. Impure anode, pure copper is cathode. Okay, the electrolyte is acidified solution of copper sulfate. मैं कहूँ ये रीते copper chloride और copper sulfate solution as a electrolyte use કરી શકીએ. ઓકે, તો એસિડિક સોલ્યુશન આપણે યુઝ કર્યું છે. તો શું રિએક્શન થશે? તો એનોડ પર કોપર ઓક્સિડાઇઝ ટુ Cu+2 electrons. Okay, while at cathode Cu+2 accept 2 electron and form copper solid. Impurity from blister copper deposit as anode mud, which contain antimony, selenium, tellurium, silver, etc. Means what happened? કે જે ઇમ્પ્યોરિટી હતી, ઇમ્પ્યોર કોપર હતું તો ઇમ્પ્યોરિટી પણ હોવાની એની અંદર. તો જે પણ ઇમ્પ્યોરિટી છે પ્યોર કોપર હતું એ ટ્રાન્સફર થઈ ગયો. ઓકે, while the impure copper means impurity of antimony, selenium, tellurium, silver, gold and platinum એ બધા ક્યાં હશે? નીચે હશે. ઓકે, એ કેથોડ પર ડિપોઝિટ નહીં થાય, એ સોલ્યુશનની અંદર નીચે સેટલ ડાઉન થઈ જશે. ઓકે, recovery of these elements may meet the cost of refining. Okay, zinc may also refine by this method. We can also refine zinc metal by electrolytic refining method. Okay, so any doubt in electrolytic refining? Hello, hello, Yes, sir. any doubt? Hello. Hello. Any doubt? No, sir. Okay, Patel, Chris, don't speak. next one is zone refining. Okay, so what is zone refining? See here, this method is based on the principle that impurity are more soluble in molten form than the solid state of metal. Means impurities which is present
in our desired metal are more soluble in molten state compared to solid state. Means impurity are easily soluble or mixable to any metal in molten state. Okay, for example, આયરન રોડ છે, ઓકે, અને એની જોડે ઝિંક મેટલ છે, તો બે સોલિડ ફોર્મમાં બેને મિક્સ કરશું તો મિક્સ નહીં થાય. પણ જો મેલ્ટ કરી દઉં, ઓકે, ઇફ આઈ મેલ્ટ ધ આયરન એન્ડ એડ ઝિંક, then it is easily soluble to that particular iron rod. Okay, કોઈ પણ વસ્તુની આપણે જો એલોય્સ ફોર્મ કરવી હોય તો એને મેલ્ટ કરીને મિક્સ કરવી પડે. તો એવી રીતે ઇમ્પ્યોરિટી પણ હોય ને એ ઇઝીલી મેલ્ટ થાય, મોલ્ટન સ્ટેટમાં ઇઝીલી શું સોલ્યુબલ હોય. ઓકે, તો આ સેન્ટેન્સ યાદ રાખજો એમસીક્યુમાં. અ મોબાઈલ હીટર સરાઉન્ડિંગ ધ રોડ ઓફ impure metal is fixed at its one end. The molten zone moves along with the heater which move forward. Here see, અહીંયા શું છે, તો એક આપણે એક મેટલ રોડ છે, ઓકે, આ અંદર જે છે ને એ જ્યારે આ જે સર્ક્યુલર છે, બે ત્રણ સર્કલ છે, એ શું છે, મોબાઈલ હીટર, હીટ કોઇલ ટાઈપનું એક હીટર આવે, ઓકે, જે હીટ કરે છે એની. ઓકે, તો શું થાય કે આ એક રોટેટિંગ મોબાઈલ હીટર છે, મીન્સ રોટેટ થતું હોય, અહીંયાથી એક સાઈડ મૂવ કરતું હોય ગમે તે એક સાઈડ. ઓકે, તો આપણે જે પ્રિન્સિપલ શું છે, જોન રિફાઇનિંગ શાના પર, કયા પ્રિન્સિપલ પર વર્ક કરે છે, કે ઇમ્પ્યોરિટી છે એ મોલ્ટન સ્ટેટમાં વધારે સોલ્યુબલ હોય છે સોલિડ સ્ટેટ કરતાં. સોલિડ સ્ટેટમાં ઇમ્પ્યોરિટી સોલ્યુબલ હોતી નહીં. તો પહેલા જે આપણે ઇમ્પ્યોર મેટલ છે એને હીટરની વચ્ચે મૂકી દીધો. ઓકે, તો શું થયું કે હીટરને વચ્ચે મૂકી દીધું, તો જ્યારે પણ આપણે હીટર ચાલુ કર્યું અને એ જે મેટલ રોડ છે, ઓકે, ઇમ્પ્યોર મેટલ રોડ, તો એ હીટ કરશું તો એ શું થશે, મેલ્ટ થવા લાગશે. ઓકે, અને આ હીટર હું જેમ જેમ મૂવ કરીશ તો શું થશે કે આ સપોઝ અત્યારે અહીંયા છે, ઓકે, તો જેમ આ હીટર મૂવ કરશે આ સાઈડ, તો ટેમ્પરેચર જેવું અહીંયા આ જગ્યાએ ઇન્ક્રીઝ થયું તો જેટલો પણ ઇમ્પ્યોરિટી પાર્ટ છે એ એક જગ્યાએ કોન્સન્ટ્રેટ થઈ જશે. અત્યારે હીટરની નીચે કેટલો પાર્ટ આવી ગયો છે, 1 મિનિટ, અહીંયા જુઓ, અત્યારે આ હીટર અહીંયા છે, ઓકે, તો આટલો જે પાર્ટ છે આપણા ઇમ્પ્યોર મેટલનો એ મેલ્ટ થયેલો હશે, જ્યારે આ પાર્ટ કેવો હશે, સોલિડ સ્ટેટમાં. તો જ્યારે પણ આટલો પાર્ટ મેલ્ટ થશે ત્યારે જે ઇમ્પ્યોરિટી છે, ઇમ્પ્યોરિટી એ ક્યાં હશે, જે મેલ્ટ થયેલો પાર્ટ છે ત્યાં જ હશે. ઓકે, હિયર. અને આ હીટર જ્યારે આ બાજુ મૂવ કરશે તો શું થશે કે જેમ આ હીટર આ બાજુ મૂવ કરશે તો આ જે મેલ્ટિંગ પાર્ટ હતો એ પાછો સોલિડિફાઈડ થશે. તો આ સોલિડિફાઈડ થઈ જશે તો ઇમ્પ્યોરિટી એ કઈ બાજુ મૂવ કરશે, જેમ જેમ હીટર મૂવ થાય છે એ બાજુ ઇમ્પ્યોરિટી મૂવ કરશે. કેમ કે ઇમ્પ્યોરિટી શામાં સોલ્યુબલ વધારે છે, મોલ્ટન સ્ટેટમાં. ઓકે, કમ્પેર ટુ સોલિડ સ્ટેટ. So here our impurity transfer from solid state to molten state. Okay, જેવી રીતે હીટર મૂવ કરે છે એ રીતે એ પણ મૂવ કરશે. અને એટ ધ એન્ડ ઓફ રિએક્શન આ કન્ટિન્યુઅસલી આ રીતે મૂવ કરવું, વન સાઈડ એકવાર અહીં લઈ ગયો, પછી પાછું અહીંયા હીટર લઈ દો અને અહીંયાથી પાછું મૂવ કરું, પાછું હીટર બંધ કરીને અહીંયાથી પાછું મૂવ કરું, એટલે જે પણ ઇમ્પ્યોરિટી છે મોલ્ટન સ્ટેટમાં અહીંયાથી ક્યાં આવી જશે, અહીંયા લાસ્ટ પ્લેસ પર. ઓકે, તો રિએક્શન કમ્પ્લીટ થઈ જાય એટલે શું કરવાનું કે જે લાસ્ટ પાર્ટ છે એને અહીંથી કટ ડાઉન કરી દો, તો આ જે આ સાઈડનો પાર્ટ રહ્યો મારો, ઓકે, આ પાર્ટ એ કેવો હશે, પ્યોર, જ્યારે એનો એન્ડ હશે એ કેવો હશે, ઇમ્પ્યોર. ઓકે, સી, this method is based on the principle that the impurities are more soluble in a melt than it in the solid state of the metal. A mobile heater surrounding the rod of impure metal is fixed at one end. Okay, પહેલા એક end પર ફિક્સ કરી દીધો. The molten zone moves along with the heater which is moved forward. આ ફોરવર્ડ સાઈડ આપણે મૂવ કરીએ છીએ એ સાઈડ જેવી રીતે હીટર મૂવ કરે છે એ રીતે ઇમ્પ્યોરિટી પણ એના જોડે મૂવ કરશે. ઓકે, well as the heater move forward,
the pure metal crystallize out of the melt left behind and the impurity pass on the adjacent new molten zone. Means શું થશે કે જેવું આ હીટર મૂવ કરશે તો પ્યોર મેટલ આ સાઈડ જતું રહેશે, આ સાઈડ મીન્સ સોલિડ જે સાઈડ ક્રિસ્ટલાઇઝ થાય. હીટિંગ જો ના એપ્લાય કરીએ તો પાછું મેટલ એના સોલિડ સ્ટેટમાં જતું રહેશે. તો પ્યોર મેટલ આ સાઈડ જતું રહેશે અને ઇમ્પ્યોરિટી છે એ હીટર જોડે મોલ્ટન સ્ટેટ બાજુ મૂવ કરશે. ઓકે, the process is repeated several times. Okay, આ કન્ટિન્યુઅસ રિપીટ કરવાની, આ બાજુ લઈ જવાનું, પાછું હીટર બંધ કરીને અહીંયાથી પાછું સ્ટાર્ટ કરવાનું, લઈ જવાનું, પછી અહીંયાથી પાછું સ્ટાર્ટ કરવાનું. તો આ કન્ટિન્યુઅસ મેની ટાઈમ્સ આપણે રિપીટ કરીએ તો શું થશે કે જેટલી પણ ઇમ્પ્યોરિટી છે એ બધી આ સાઈડ એન્ડ પર આવી જશે. This at the end of the experiment this end is cut off અને કટ કરી દેવાનો. ઓકે, તો આપણને પ્યોર મેટલ મળી જાય. This method is very useful for producing semiconductor and other metals of very high purity. Okay, semiconductors પ્રોડ્યુસ કરવા, બીજા અમુક મેટલ હાઈ પ્યોરિટીમાં 99.9% પ્યોર મેટલ્સ પ્યોર મેટલ્સ ઓબ્ટેન કરવા માટે આ યુઝ થાય છે. ઓકે, જર્મેનિયમ, સિલિકોન, બોરોન, ગેલિયમ and indium can be purified by this method, zone refining. Remember this for the MCQ purpose. Okay, so any doubt in zone refining? Hello, સાહેબ કશું સમજ નહીં પડી. કશે ખબર ના પડી? ચાંદનું સર, આ થાય કે ઉપરના આવડે જે સમજ પડશે, હીટર આવડે છે સમજ ને, પડશે, પણ કશું સમજ જ ના પડી. આ હીટર ને મૂવ કર્યું એ ના ખબર પડી, અને આ ગેપ પેલી મેટલ ઝોન છે ને, હવે એના માટે હું તમને ઓકે પ્લાસ્ટિક જ્યુસ તમે ઇમ્પ્યોરિટી ભૂલી જાઓ. પ્લાસ્ટિકની કોઈ સ્ટીક હોય, ઓકે, આ રીતે આ કેન્ડલ છે મારી. ઓકે, બર્નર છે કોઈ, આપણે જે કેમિસ્ટ્રી લેબમાં બર્નર છે ને એ બર્નર છે. અહીંયા ફ્લેમ છે. ઓકે, ડ્રોઈંગ મારું બહુ જ ખરાબ છે. તો આ બર્નર છે. બર્નર દેખાય છે ને બધાને? હેલો હેલો હેલો, હા યસ સર, બર્નર, આ બર્નર છે. ઓકે, આ એની ફ્લેમ છે. ઓકે, સો હવે શું છે, આ બર્નર છે ને એ આપણું મોબાઈલ હીટર છે. ઓકે, અહીંયા હીટર છે. હવે એક પ્લાસ્ટિકની સ્ટીક છે મારી જોડે. ઓકે, આ પ્લાસ્ટિકની સ્ટીક છે. પહેલા એનો આ એન્ડ મેં અહીંયા રાખ્યો, તો કયો સ્ટેટ, કઈ વસ્તુ મીન્સ કયો એન્ડ મોલ્ટન સ્ટેટમાં મીન્સ લિક્વિડ જેવો થઈ ગયો હશે અને કયો સોલિડ એઝ ઇટ ઇઝ હશે હજુ? તો આ એન્ડ મેલ્ટ થયો હશે અહીંયા. ઓકે, યસ સર, અને આ કેવો હોવાનો? સોલિડ હોવાનો. સોલિડ. ઓકે, સેમ વે અહીંયા કન્સિડર કરો, આ હીટર છે. આ બે સર્ક્યુલર જે ઉપર નીચે છે ને એ મોબાઈલ હીટર છે. ઓકે, તો આ જ્યારે આની અંદર આપણે જ્યારે એક મેટલ રોડ મૂક્યો ઇમ્પ્યોર, તો જ્યાં પણ એક કોન્સન્ટ્રેટેડ છે મીન્સ આ હીટિંગ ક્યાં આપશે? એની અંદર, એની વચ્ચે છે એ પોર્શનમાં હીટિંગ આપે, બરાબર? તો એ જગ્યાએ મેટલ કેવો હશે? કયા સ્ટેટમાં હશે? મોલ્ટન સ્ટેટમાં. ઓકે, મોલ્ટન મીન્સ એ થોડોક સોફ્ટ થઈ ગયું હશે મેટલ. ઓકે, એકદમ સોલિડ ફોર્મમાં નહીં હોય, થોડું શું થઈ ગયું હશે? સોફ્ટ ફોર્મમાં હશે. ઓકે, આ તો ખબર પડી ને આ એક્સપેરિમેન્ટ અને હેલો સર પણ તમે એવું નતું કહ્યું હીટર મૂવ કરે? અરે હા, મૂવ કરે છે, પણ હું તમને ખાલી એક કોન્સેપ્ટ એક્સપ્લેન કરું છું. હીટર જ મૂવ કરે છે. ઓકે, સપોઝ આ તમારી સ્ટીક છે ને, એક તમે એક જગ્યાએ ફિક્સ કરી છે અને આ જે બર્નર છે ને હાથમાં છે, તો અત્યારે તમારે અહીંયા આગળ જ મેલ્ટ થયેલું હશે ને? જ્યાં આગળ તમે હીટર મીન્સ બર્નર રાખ્યું એ જ પાર્ટ મેલ્ટ થયો હશે ને પ્લાસ્ટિકનો, એમ કહું છું. યસ સર. તો અહીંયા આ મોબાઈલ હીટર છે, તો આ મોબાઈલ હીટર ની વચ્ચે જે મેટલ હશે આ પોર્શન, તો આ એકલો જ મેલ્ટ થયો હશે ને?
આ મેલ્ટ થાય, જ્યાં હીટ જ નહીં પહોંચી ત્યાં આગળ મેલ્ટ થવાનો મેટલ? ના ના. તો સેમ વે અહીંયા જે રીતે પ્લાસ્ટિક મેલ્ટ થાય છે એમ અહીંયા મેટલ મેલ્ટ થાય છે. ઓકે, હવે આ જે તમારું બર્નર હતું એને તમે આ સાઈડ મૂવ કરો છો. ઓકે, આ સાઈડ ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. ઓકે, સપોઝ અહીંયા આવી ગયું તમારું બર્નર, અહીંયા બર્નર છે. હવે તો કયો પાર્ટ મેલ્ટ હશે? અહીંયા હું સિમ્બોલ આપી દઉં. આ એ એન્ડ છે, આ બી એન્ડ અને આ સી એન્ડ. ઓકે, તો કયો એન્ડ મેલ્ટ થયેલો હશે અત્યારે? બી. બી એન્ડ. ઓકે, પડી ગઈ ખબર? તો આપણું હીટર પણ મૂવ કરે છે કઈ સાઈડ? ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં આપણું હીટર પણ મૂવ કરે છે આ સાઈડ. ઓકે, તો સપોઝ આપણું હીટર આ જગ્યાએ આવે, ઓકે, આ પોઝિશન પર, તો કયો મેલ્ટ પાર્ટ થશે? આ પાર્ટ મેલ્ટ થવાનો. હલો, યસ સર. આ થવાનો ને પાર્ટ. તો સેમ વે આ જે રીતે પ્લાસ્ટિકમાં થાય છે ને એવી રીતે અહીંયા પણ થાય છે કે આ મેલ્ટ પાર્ટ જેમ જેમ હીટર મૂવ કરે છે ત્યારે મેલ્ટ ઝોન, મોલ્ટન ઝોન છે મેટલનો, એ પણ ચેન્જ થાય. જ્યારે આ બર્નર અહીંયા બી પોઝિશન પર આવ્યું તો એ અને સી પોઝિશન કેવી હશે? સોલિડમાં હોવાની. કેમ કે જેવું પ્લાસ્ટિકને બર્ન મીન્સ હીટ કરો અને પછી જેવું તમે ત્યાંથી બર્નર લઈ લો તો એ કેવું થઈ જાય? પાછું સોલિડ થવા મળે. ઓકે, સેમ વે મેટલ પણ એવું છે. મેટલ તો એના કરતા પણ વધારે ફાસ્ટ થઈ જાય. ઓકે, સોલિડ. તો શું થયું કે જ્યારે પણ આ હીટર ઇનિશિયલ પોઝિશન પર હતું ત્યારે જ્યારે મેલ્ટ થયું તો શું થયું કે જેટલો મોલ્ટિંગ પોર્શન છે ત્યાં આગળ બધી ઇમ્પ્યોરિટી આવી જાય. કેમ કે ઇમ્પ્યોરિટી શામાં સોલ્યુબલ છે? મોલ્ટન સ્ટેટમાં વધારે સોલ્યુબલ છે. કોના કમ્પેરમાં? સોલિડ સ્ટેટ કરતા. તો અહીંયા જે આખા મેટલ રોડમાં જે ઇમ્પ્યોરિટી હતી એ મેલ્ટ, પહેલા આટલું મેલ્ટ થયું, પછી એ મેલ્ટ થયું, પછી જોડે વાળું મેલ્ટ થયું. તો ઇમ્પ્યોરિટી શું કરે છે કે સોલિડ સ્ટેટમાં નહીં રહેતી. એ શું કરે છે? જે બાજુ મોલ્ટન સ્ટેટ રિમૂવ થાય છે, મીન્સ સોરી મોલ્ટન સ્ટેટ જનરેટ થાય છે મેટલનું, એ સાઈડે મૂવ કરતું જાય છે. ઓકે, તો પહેલા ફર્સ્ટ આ એન્ડ પર હતું, હવે અહીંયા આવી ગઈ ઇમ્પ્યોરિટી. ઓકે, તો આ જેમ જેમ હીટર મૂવ કરે છે એમ પછી અહીંયા આવી જશે ઇમ્પ્યોરિટી. જ્યાં આગળ મોલ્ટન સ્ટેટ હશે ત્યાં ઇમ્પ્યોરિટી આવશે. તો આ હીટર અહીંયા એન્ડ પર પહોંચી જશે તો ઇમ્પ્યોરિટી ક્યાં આવી જવાની? અહીંયા આવી જવાની બધી, કેમ કે અહીંયા મોલ્ટન સ્ટેટ હશે. ઓકે, અમન ખબર પડી? હેલો, હા સાહેબ, થોડું થોડી ખબર પડી ને? તો હવે ક્લાસમાં આવીશ તો હવે અહીં ખબર પડશે વધારે. તો કેમ કે એ તમને પ્રેક્ટિકલી એક્સપ્લેન કરું તો વધારે ખબર પડે. ઓકે, તો અહીંયા શું થાય છે? જેમ જેમ આ મૂવ થાય છે તો આ સાઈડ ઇમ્પ્યોરિટી આવતી જાય. ઓકે, અહીંયા આવી ગઈ, અહીંયા સ્ટોપ કરી દીધું. હવે હીટરને પાછું બંધ કરીને મારે અહીં લઈ જવાનું. મોબાઈલ હીટર છે. ઓકે, તો અહીંયાથી પાછું હવે મૂવ કરતો કરતો આવે તો થોડી ઇમ્પ્યોરિટી બાકી હશે, એ પાછી મોલ્ટન સ્ટેટ જોડે મૂવ કરતી કરતી આ એન્ડ પર આવી જશે. એટલે આ રિપીટ કરીશ તો શું થશે કે આ એન્ડ પર બધી ઇમ્પ્યોરિટી આવી જશે. હવે ઇમ્પ્યોરિટી અહીંયા જ આવી ગઈ. ઓકે, પછી અહીંયાથી હું કટ કરી દઉં મેટલ, તો આ ઇમ્પ્યોરિટી વાળો કટ થઈ ગયો. તો આ સાઈડ વાળો જે બાકી રહ્યો લેફ્ટ સાઈડ નો એ બધો કેવો હશે પોર્શન? પ્યોર મેટલ. ઓકે, પડી ખબર? અમન, એવું હોય ને તો શિક્ષા સાહેબ પ્રેક્ટિકલ સમજીશું ને તો જ સમજ પડશે. આમ અત્યારે તો બધું થોડું થોડું તો બાઉન્સ જ જાય. એનિમેશનમાં વિડીયો છે એક, હું એનિમેશનમાં વિડીયો આજે મોકલી દઈશ આપણે પર્સનલ ગ્રુપમાં. અને જો તો પણ ના ખબર પડે તો આ જે પણ આમ અત્યારે ના ખબર પડે ને પોઈન્ટ લખી રાખજો તમે. તો આપણે ક્લાસમાં આવીએ ને તો હું લેબમાં જ એક્સપ્લેન કરી દઈશ, કાં તો એ ક્લાસમાં. કેમ કે આ શું છે કે તમને મીન્સ સામે હોય ને હું એક્સપ્લેન કરું, હું જો એક્સપ્લેન કરવા માંગુ છું તમારે ઇમેજિનેશન જ કરવાનું કે સર શું કહેવા માંગે. આપણા બંનેનું ઇમેજિનેશન સેમ ના બેઠે તો હું જે સમજાવું એના કરતા અલગ જ સમજી લાવો તમે. એટલે ના ખબર પડે તો વાંધો નહીં, આપણે પછી જોઈ લઈશું. એમાં કોઈ ડાઉટ છે? એ પ્રોબ્લેમ છે? અને
Okay. Okay. Next one is vapor phase refining. Okay, so what is vapor phase refining? So vapor phase refining means in this method the metal is converted into volatile compound which is collected and decomposed to give pure metal. Okay, આ મેથડમાં શું થાય તો કોઈ પણ સપોઝ તમારે ઇમ્પ્યોર વોટર છે, ઓકે, બહુ બધું આમ, તો આપણે એમ કે હાર્ડ વોટર હોય તો એને પ્યોરિફિકેશન ઇઝીલી કરવું હોય કેવી રીતે કરીએ આપણે? બોઇલિંગ થ્રુ. ઓકે, શું કરવાનું? એને બોઇલ કરી દેવાનો અને એ બોઇલ વેપર જે કનેક્ટ થાય, તમે ડિસ્ટિલ વોટર જોયું ને, ડિસ્ટિલ વોટર તો એ ડિસ્ટિલ વોટર કેવી રીતે પ્રિપેર કરવામાં આવે? તો જે નોર્મલ વોટર હોય ને એને બોઇલ કરવાનો અને એ બોઇલની જે વેપર કલેક્ટ થાય ને એને કન્ડેન્સ કરવાની, એટલે એ જે વેપર છે એને શું કરવાનું? કુલ ડાઉન કરી અને લિક્વિડમાં કલેક્ટ કરવાનું. ઓકે, તો મેટલ પણ આ રીતે પ્યોરિફાય થઈ જાય. વોટર એકલું નહીં, મેટલ પણ. તમે સ્ટીમ, જ્યાં પણ સ્ટીમ બનતા સ્ટીમ ટર્બાઇન હશે ને, તે વોટરને પ્યોર વોટરમાં મીન્સ કોઈ પણ હાર્ડ વોટરને પ્યોર વોટરમાં કન્વર્ટ કરવા માટે એને બોઇલ કરે અને એ બોઇલ વોટરની જે સ્ટીમ જનરેટ થાય એનાથી ટર્બાઇન ફરે અને એ સ્ટીમ કન્ડેન્સ કરવાની, એટલે એ સ્ટીમને કૂલ કરવાની. ઓકે, કૂલ કરી અને એ વોટરને બીજી જગ્યાએ કલેક્ટ કરે અને એ જે વોટર હોય ને એકદમ પ્યોર હોય, એની અંદર કોઈ પણ એક્સ્ટ્રા મિનરલ્સ, હાર્મફુલ મિનરલ્સ કે બેક્ટેરિયા ના હોય હીટ કર્યા પછી. ઓકે, સેમ વે વેપર ફેસ રિફાઇનિંગ પણ એવું જ છે. ઓકે, આમાં શું થાય કે જે પણ આપણી મેટલ્સ છે એ મેટલને કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે વોલેટાઇલ કમ્પાઉન્ડ. વોલેટાઇલ મીન્સ ઇઝી ટુ ઇવાપરેટ, જે ઇઝીલી વેપર ફેઝમાં કન્વર્ટ થઈ જતી હોય. ઓકે, ગેસ ફેઝમાં. પછી એ ગેસ ફેઝ છે, ગેસમાં કન્વર્ટ થઈ ગયેલી મેટલને કુલ ડાઉન કરી અને એને પાછી સોલિડ ફોર્મમાં મીન્સ લિક્વિડમાં કન્વર્ટ કરવાનું અને એ લિક્વિડ જે વસ્તુ છે એને ડિકમ્પોઝ કરી અને ડિઝાયર મેટલ કલેક્ટ કરવાની. તો આની અંદર બે રિક્વાયરમેન્ટ છે. 2 માર્ક્સમાં પૂછાયા ક્વેશ્ચન, 2 માર્ક્સમાં. The first requirement is the metal should form a volatile compound with an available reagent. એટલે આપણી જે મેટલ છે એ આપણા રિએજન્ટ, અવેલેબલ રિએજન્ટ જોડે વોલેટાઇલ કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ કરવું છે. મેટલ કોઈ દિવસ વોલેટાઇલ ના હોય. પહેલા તો કોઈ પણ મેટલ તમે લઈ લો, ઝિંક, આયર્ન, ઇવન મર્ક્યુરી, એ પણ ઇઝીલી વેપર ફેઝમાં નહીં જાય. તો પહેલા શું કરવું પડે? એ મેટલનું કોઈ એક કમ્પાઉન્ડ બનાવવું જોઈએ. જેમ કે ઝિંકમાંથી ઝિંક કાર્બોનેટ બનાવ્યું, તો આ શું કહ્યું કે મેટલનું કોઈ કમ્પાઉન્ડ બનાવ્યું. તો એ કમ્પાઉન્ડ પણ કેવો હોવો જોઈએ? વોલેટાઇલ, અને એ ઇઝીલી મળતા રિએજન્ટ જોડે કમ્બાઈન થવો જોઈએ. ઓકે, so first requirement is the metal should form a volatile compound with an available reagent. જે પણ reagent available છે એની જોડે volatile compound બનાવવો જોઈએ. જેમ કે કોઈ મેટલ છે, મેટલમાંથી મેટલ કાર્બોનેટ volatile છે તો એ કમ્પાઉન્ડ બનાવવો જોઈએ. ઝિંકમાંથી ઝિંક કાર્બોનેટ, મેગ્નેશિયમમાંથી મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટ, નિકલમાંથી નિકલ કાર્બોનાઇલ. ઓકે, તો આ બધા volatile compound છે. પછી બીજું શું કે વોલેટાઇલ કમ્પાઉન્ડ જે બનાવ્યો, મેગ્નેશિયમમાંથી મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટ બનાવ્યો, પણ એ મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટ ડિકમ્પોઝ થઈને મેગ્નેશિયમ આપણે પાછું ના મળતું હોય ઇઝીલી, તો આ મેથડ યુઝલેસ છે. તમે આયર્નનો કોઈ વોલેટાઇલ કમ્પાઉન્ડ બનાવી દીધો, FeSO4 નથી, પણ સપોઝ કે Fe માંથી FeSO4 બનાવ્યો અને એને મેં હીટ કરીને વોલેટાઇલ કરી નાખ્યો. ઓકે, પણ એ વોલેટાઇલ બનેલો કમ્પાઉન્ડ FeSO4 ડિકમ્પોઝ ના થાય. ડિકમ્પોઝ એટલે એના જે કોન્સ્ટિટ્યુઅન્સ પાર્ટિકલ છે એ અલગ પડી જાય, કે FeSO4 માંથી Fe અલગ પડી જાય, સલ્ફર અલગ પડી જાય ને ઓક્સિજન અલગ પડી જાય. તો એવું ડિકમ્પોઝ ના થાય તો રિકવરી ના થાય. ઓકે, તો વોલેટાઇલ કમ્પાઉન્ડ કેવો હોવો જોઈએ? ઇઝીલી ડિકમ્પોઝેબલ, સો દેટ ધ રિકવરી ઇઝ ઇઝી. ઓકે, તો ફર્સ્ટ મેથડ vapor phase refining is Mond process. Okay, for refining નિકલ. નિકલની પ્યોરિફિકેશન મેથડ છે. 2 માર્ક્સ ક્વેશ્ચનમાં પૂછે. એક્સપ્લેન MOND, Mond's process. So here 1 મિનિટ બાકી છે, પાછું જોઈન થવાનું છે તમારે. ઓકે, પાછું તૈયારીમાં જોઈન થઈ જજો. બીજી 5 મિનિટ આપણે કન્ટિન્યુઅસ કરી લઈશું. ઓકે,
બાય.